జనభేరి న్యూస్ కి స్వాగతం। బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్। బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ప్రత్యేక నమాజ్ కార్యక్రమం। అన్న ఎన్టీఆర్ జయంతి బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన శీతల పానీయాల పంపిణీ కార్యక్రమం। గురునానక్ కాలనీలోని ఎంపీ కార్యాలయం నందు ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి వేడుకలు। విజయవాడలో ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ కార్యక్రమం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వెటర్నరీ కాలనీ పార్కులో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు। బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ప్రత్యేక నమాజ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు। ముస్లిం మత గురువు డాక్టర్ కాళేశ్వర్ వలి దైవ సందేశం అందించారు। అల్లా చూపిన మార్గం విశ్వమానవ సోదర భావాన్ని సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందిస్తుందని, ప్రతి ఒక్కరు ప్రేమ, త్యాగం, పరస్పర నమ్మకం, సాటివారికి సహాయం చేయడం, క్షమాగుణం వంటి మంచి లక్షణాలను కలిగి ఉండాలని సూచించారు। త్యాగానికి ప్రతీకగా భావించే బక్రీద్ పండుగను నేడు ముస్లింలు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటున్నారు। వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉన్న నేపథ్యంలో నగరంలోని అనేక మసీదులు, ఈద్గాలలో ఉదయం 6 గంటల నుండి పండుగ నమాజ్ ఏర్పాట్లు చేశారు। బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ప్రత్యేక ప్రార్థన నిర్వహించారు। मैं एडवोकेट हूँ, विजयवाड़ा से हूँ। ये जो भी SIR के बारे में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में जो चल रहा, हमारे आंध्र प्रदेश स्टेट में जून 15 से शुरू होने वाला है। तो उसके मामले में वो SIR बोले तो क्या है, इसमें 4 स्टेप से एडिंग ऑफ नेम से रिमूविंग है, चेंज ऑफ ये वो क्या है 2002 के जो वोटर लिस्ट है उसके बराबर लेके बेस करके वो लोग देखते, और नहीं है तो एमिनेशन फॉर्म एक सबमिट करना पड़ता। एक फॉर्म उन लोगों को दे के एक रसीद लेना, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या है अवेयरनेस एक हमें लेके विजयवाड़ा में और आसपास में। क्यों बोले तो इलिटरेट ज़्यादा रहने की वजह से वोटर लिस्ट नहीं है, उनके नाम नहीं है, वो लोग कैसा अप्लाई करना क्या है उसके बारे में SIR कमेटी बोल के एक विजयवाड़ा में ये करके वो QR कोड एक ये करे, वो QR कोड को वो लोग ये करके उनके डिटेल्स कुछ भी सबमिट करे तो क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें उसके बारे में उनको हमें गाइड करने के वास्ते चांस रहता। ओके सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने SIR के ऊपर जो बयान दिए है, वर्डिक्ट दिया है, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, क्या है वो कोर्ट का मामला है, वो उसके बारे में क्या कमेंट करना। एडवोकेट भी है ना, नहीं जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट बोलती है उसके बारे में कमेंट करने की कोई ये नहीं है। ठीक है, जो भी है फेयर एंड फ्रैंक अगर इंक्वायरी करके SIR चलाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, इल्म मोटिव बराबर इंक्वायरी नहीं करके ये करे तो प्रॉब्लम आता। तो दूसरे स्टेट्स में ऐसा चला है बोल के दैट इज़ द एलिगेशन, वो हमारे स्टेट में नहीं रहता बोल के हम समझते हैं। थैंक यू सर। वोट अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे आलम में जो भी मुसलमान ईद मना रहे हैं उन सब की खिदमत में जो है ईद उल अज़हा की जो है ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा का जो मेन जो रिजीम है वो जो है आपको क़ुरबानी है, और इस वक्त इस मौके के ऊपर जो हज़रत क्या बोलते जो क़ुरबानी का जो परंपरा जो हमारे सामने चली आ रही है, ये क़ुरबानी जो है हमें इस तरफ जो है इशारा देती है कि आपके अंदर जो तकब्बुर है, आपके अंदर जो अनानियत है, और आपके अंदर जो दूसरों के दिलों को जो ठेस पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इन सब को जो है क़ुरबान करते हुए एक दूसरे को गले लगाना और एक दूसरों को जो है क़रीब लेकर जाना, ये असल जो है संदेश है। और यहाँ पर जो है कई लोग समझते हैं कि भाई ईद के मौके के ऊपर जो है पोटले को काटा जाता है या जो है कोई और बड़े जानवर को काटा जाता है, लेकिन असल में जो है
बहुत सिंपल अंदाज में जो है कुरान ये कहता है कि ना तो आपका खून और ना ही जो है आपका गोश्त, ये कोई भी चीज़ जो है अल्लाह को नहीं पहुंचती, बल्कि आपका जो विलनेस है, जो आपकी जो असल जो चीज़ है वो जो है वो अल्लाह ताला को जो है पहुंचती है। तो यहाँ पर जो है कुर्बानी का जो असल मकसद है, वो कुर्बानी का असल मकसद जो है हम सब में जो है आपसी भाईचारा और आगे चलकर जो है सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो है ज़िंदगी गुजारना, ये जो है असल पैगाम है। इस पैगाम को देने के लिए आज विजयवाड़ा इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम के अंदर गुज़िश्ता 10 साल से माशाल्लाह बहुत बड़ी कसीर तादाद के अंदर जो है यहाँ पर ईद की जो है अरेंजमेंट्स ईदगाह कमेटी की जानिब से जो है की जाती हैं। तो इस मौके के ऊपर जो है मैं विजयवाड़े के और सब लोगों को जो है एक और मरतबा ईद की क्या बोलते दिल में पुरखलूस जो है मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। సేవ పరమావధిగా ముందుకు సాగుతూ సమాజంలోని పేదలు బాటసారులు నిరాశ్రయులకు అండగా నిలుస్తున్న సురక్ష ట్రస్ట్ సేవలు ప్రశంసనీయమని మాజీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు అన్నారు. అన్న ఎన్టీఆర్ జయంతి బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన శీతల పానీయాల పంపిణీ కార్యక్రమం మానవత్వానికి నిదర్శనమన్నారు. ఎండల తీవ్రతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు చల్లని పానీయం అందించడం ఎంతో గొప్ప విషయమని కొనియాడారు. సమాజ సేవలో ఎప్పుడూ ముందుండే సురక్ష ట్రస్ట్ కన్వీనర్ కేవీ నరసయ్య సేవాభావం ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుందన్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా బెంజ్ సర్కిల్ సమీపంలో సురక్ష ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో బాటసారులు, కార్మికులు, ఆటో డ్రైవర్లు, నిరాశ్రయులకు శీతల పానీయాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. సురక్ష ట్రస్ట్ కన్వీనర్ కేవీ నరసయ్య ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. అలాగే మాజీ కార్పొరేటర్ చెన్నుపాటి గాంధీ, ట్రాఫిక్ ఏసీపీ వంశీధర్ గౌడ్తో పాటు పలువురు స్థానిక నాయకులు, సేవా సంస్థ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మురళీ నాయుడు, కాసర్నేని కృష్ణప్రసాద్, ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. అన్నగారి బర్త్డే సందర్భం ఈరోజు బెంచ్ సెంటర్ రాష్ట్రం అంతా కూడా మహానాడు జరుపుకుంటుంది. ఈ బెంచ్ సర్కిల్లో మరి డాక్టర్ వెంకట నరసయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఎవరైతే రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటారో ఆపే కాసేపు ఆపే ఆపే డ్రింక్స్ ఇచ్చేయండి. ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం విజయవాడ అంటున్నాం, కానీ 1940 ఆ ప్రాంతంలో విజయవాడ పేరు బెజవాడ. బెజవాడని ఇంకో పేరు ఏమన్నారంటే ప్లేస్వాడ అనేవాళ్ళు. ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి 48, 49, 50 కూడా చూసిన పరిస్థితి విజయవాడ. ఇవాళ పొల్యూషన్ కానీ ఏదైనా చెప్పండి, ఈ సంవత్సరం విపరీతమైన ఎండలు ఉన్నాయి. అసలు ముసలి వాళ్ళు, పిల్లలు బయటకు రావాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. వాళ్ళకి కొంత ఉపశమనం కలిగించే దిశగా కూల్ డ్రింక్స్, ఒక లడ్డు ఇస్తే రోడ్డు మీద వెళ్ళే ప్రయాణికులు కానీ, పనిచేసే కార్మికులు కానీ, ఆటో కార్మికులు కానీ, వేరే రకమైన ప్రజలందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుంటారు. వాళ్ళకి ఏదో కొద్దిగా గొప్ప మనం చేసినట్టు ఉంటుందని చెప్పి చేసిన ఈ సహాయాన్ని మరి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆయన సేవలను గుర్తిస్తుంది. అలాగే సామాజికంగా మనం కూడా ఈరోజు విజయవాడలో చాలామంది మజ్జిగ, మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సమ్మర్లో ఇది విజయవాడకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. దీన్ని ఇలాగే కొనసాగించాలని చెప్పి ఎవరైతే కొంత ప్రజల సేవకు చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా విభిన్న కార్యక్రమాలు ఉండాలని చెప్పి ముందుగా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు. అన్న ఎన్టీఆర్ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. అల్లా అయినా, అన్నగారైనా, యశుప్రభు అయినా, చంద్రబాబు గారైనా P4 పెట్టారు చంద్రబాబు. ఏదైనా కానీ ప్రజలకు సేవ చేయమనే కదా. కాబట్టి ఆ సేవ మార్గంలో మనం నడుద్దామనే ఉద్దేశంతో ఏదో చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు, మన చేతనైన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నామండి. ఇట్లాగే ఈ కార్యక్రమాలు ముందు ఇంకా ఎక్కువ చేద్దామనే ఉద్దేశం మాకు ఉంది. దేవుడు సహకరిస్తే. జై సురక్ష, కేవీ నరసయ్య, విజయవాడ. ముందుగా బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు అందరికీ, మీడియా సోదరులకు అందరికి కూడా అన్నగారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. మరి ఈ రోజున ఏదైతే రాష్ట్రం అంతా పండుగ జరుపుకునే మహానాడు కార్యక్రమంలో ఏదైతే గతం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆనవాయితీ ఉందో ఆ ఆనవాయితీని పురస్కరించుకుని ఈరోజు మహానాడులో అన్నగారి జన్మదిన వేడుకలు రాష్ట్రం అంతా ఒక పండుగగా జరుపుకున్నారు. అదే సందర్భంగా మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకత్వం, చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం, ఆ తర్వాత లోకేష్ గారు ఏదైతే వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ లోకేష్ గారు తీసుకున్నారో ఇది మొదటి మహానాడు. దీన్ని పెద్దగా మరి నెల్లూరులో జరుపుకుందాం అనుకున్నాం. కొన్ని ప్రధానమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు దీన్ని ఎక్కడికక్కడ రాష్ట్ర స్థాయిలో జరుపుకోవాలని దాదాపు 1824
కష్టాల పరిధిలో ఈ రోజున ఎక్కడైతే జూమ్ మీటింగ్ ఉందో రాష్ట్రంలో ప్రతి కార్యకర్త ప్రతి నాయకుడు పాల్గొని ఏదైతే మా లోకేష్ బాబు గారు చెప్పారు, ఆయన ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు చంద్రబాబు గారు దాని మీదకు క్లస్టర్స్గా అందరం కష్టపడి పనిచేస్తూ రాష్ట్రాన్ని రానున్న రోజుల్లో ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి లోకేష్ బాబు నాయకత్వంలో. అలాగే ఏదైతే రాష్ట్రం అభివృద్ధి 5 ఏళ్ళు పోగొట్టుకున్నామో 5 ఏళ్ళు మరి మనం చూసాం, రాక్షస పాలన చూసాం, నరకం చూసాం, నరకం అనిపించాం అందరూ. కనుక ఏదైతే రానున్న కాలంలో కూడా 29లో కూడా చంద్రబాబు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని ప్రజలు తపంతో ఉన్నారు. ఏదైతే ఒక 5 ఏళ్ళు మనం నష్టపోయామని ప్రజలు ఈరోజు తెలుసుకుని మరి గతంలో చూసిన పరిపాలనని ఇంకా దగ్గరికి రానియొద్దు, ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి కోరేయాలని ప్రజలు ఉత్తకంఠంతో ఉన్నారు. కనుక రానున్న రోజుల్లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారం వస్తుంది, రాష్ట్రం ఇంకా అభివృద్ధి చెందిందని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడ మా బిజీ సెంటర్లో కేవీ నర్సయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో అన్నగారి జన్మదినం సందర్భంగా ఈ రోజు ఇక్కడ పేదలందరికీ డ్రింక్స్ కానీ అలాగే లడ్డూలు ఇవన్నీ పంపిణీ చేస్తూ ఈ యొక్క నర్సయ్య గారిని ఇంకా అమ్మవారు. మోదీ ప్రభుత్వం కక్షపూరిత రాజకీయాల్లో భాగంగానే కేరళ మాజీ సీఎం పినరయ్ విజయన్ ఆయన బంధువుల ఇళ్లపై ఈడీతో దాడులు చేయిస్తోందని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు మండిపడ్డారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా మైనింగ్ కార్పొరేషన్ అంశంలో నిరాధారమైన ఆరోపణ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎర్ర జెండాను ఎవరు అడ్డుకోలేరని ఈ దాడిని ప్రజాతంత్రవాదులందరూ ఖండించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. కేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు పినరయ్ విజయన్ నివాసంపై ఈడీ జరిపిన దాడులు నిరసిస్తూ విజయవాడ బందర్ రోడ్లోని కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ముందు సిపిఎం శ్రేణులు భారీ ధర్నా నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు, కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కె లోకనాథం, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు బాబురావు తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. నిన్న కేరళలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి సిపిఎం పాలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు పినరయ్ విజయన్ ఇంటిపైన, ఆయన బంధువుల ఇంట్లపైన కన్నూరు, త్రివేంద్రం తదితర ప్రాంతాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క కక్షపూరిత వైఖరికి భాగంగా ఈడీ ఈ దాడులు నిర్వహించడం అనేది తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. ఈరోజు సిపిఎం మీద కావచ్చు, రేపు ప్రజాతంత్రవాదుల మీద, లౌకికవాదుల మీద ఒక పథకం ప్రకారం సిపిఎం ప్రతిష్టను దెబ్బకొట్టడానికి, వామపక్ష ఐక్యతను దెబ్బకొట్టడానికి ఉద్దేశపూర్వకంగానే బీజేపీ కుట్రలకు పాల్పడుతున్నది. దేశంలో బీజేపీలోనూ కూటమి ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ పార్టీల్లోనూ అనేక మంది అవినీతి పరులు ఉన్నారు. వాళ్ళ మీద మాత్రం ఎలాంటి దాడులు జరగట్లేదు. మన రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నారు, అందరికీ తెలుసు అవినీతి పరులు. వాళ్ళ మీద ఎక్కడా దాడులు జరగటం లేదు. రాజీవ్ గాంధీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నేషనల్ హెరాల్డ్ పత్రికలో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆయన గురువింద గింజ సామెతలాగా ఎన్నికలకు ముందు వెళ్ళి మోడీని రెచ్చగొట్టే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు అరెస్ట్ చేయట్లేదు, విజయన్ ఇళ్ల మీద ఎందుకు దాడి చేయటం లేదని చెప్పి ఒక పెద్ద క్యాంపెయిన్ రాహుల్ గాంధీ నడిపాడు. అంటే ఈరోజు వామపక్షాలను దెబ్బ కొట్టడానికి బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కూడా కొమ్మక్కై కూటమితో చేతులు కలిపి కాంగ్రెస్ ఈరోజు ఈ రెచ్చగొట్టు కార్యక్రమం పాల్పడింది. ఎలాంటి ఆధారం లేదు. ఆ మైనింగ్ ఈడీ శాఖ, అది ఈడీ కాదు, మోడీ శాఖ, మోడీ చేతిలో, కేంద్ర ప్రభుత్వ చేతిలో పనిముట్టుగా ఈడీ, సిబిఐ, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు మారిపోయినాయి. పినరయ్ విజయన్ గారి మీద దాడి చేయటం ప్రజాస్వామ్యం మీద దాడి, పౌర హక్కుల మీద దాడి. ఇది నిరంకుశమైన దాడిని అందరూ ఖండించాలి. ఈడీ అదానీ మీద దాడి చేయదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అంబానీ అవినీతి మీద దాడి చేయదు. వాళ్ళ మీద ఉన్న కేసులు ఎత్తివేయటానికి అమెరికాలో అదానీ మీద కేసు వస్తే దాన్ని ఉపసంహరించడానికి ట్రంప్ గారితో మోడీ గారు మాట్లాడారు. అవినీతిని కాపాడటం బీజేపీ పని. బీజేపీ ప్రభుత్వమే అవినీతి ప్రభుత్వం. కార్పొరేట్ కంపెనీలకు లొంగిపోయి బ్యాంకులు లూటీ చేసిన వాళ్ళ యొక్క దాన్ని రద్దు చేసి ఉపసంహరించి వాళ్ళ బ్యాంకుల్ని లూటీ చేసిన వాళ్ళ యొక్క రుణమాఫీ చేసినటువంటిది ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వం అవినీతి. తెలుగు సంస్కృతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఘనత ఎన్టీఆర్కి దక్కుతుందని తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ తనయుడు గద్దె క్రాంతి కొనియాడారు. మహిళలకు ఆస్తుల సమాన హక్కు కల్పించిన ఆయన విప్లవాత్మక సంస్కరణ తీసుకొచ్చారని శ్లాఘించారు. ఎన్టీఆర్ ఆశయ సాధన కోసం పనిచేస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేశారు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవ ప్రతీక నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి వేడుకల్ని మాచవరం టౌన్లో స్థానిక నాయకులు శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో పండుగ వాతావరణంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్ తనయుడు గద్దె క్రాంతి కుమార్ పాల్గొని ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. అనంతరం మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గద్దె క్రాంతి మాట్లాడారు. తెలుగు జాతి ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఘనత ఎన్టీఆర్కి దక్కుతుందన్నారు. ఎన్టీ రామారావు గారి బర్త్డే సందర్భంగా
ఈ కార్యక్రమం చేయదలుచుకున్నాను. ఇందులో పేదలకి చీరల పంపిణీ చేస్తున్నాను, అన్నదాన కార్యక్రమం చేస్తున్నాను, కేక్ కటింగ్ కార్యక్రమం చేస్తున్నాను. ముందు ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు, బాగా సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయంలో దివంగత ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు 103వ జయంతి వేడుకలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్పొరేషన్ ప్రధాన కార్యాలయంలోని కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు కమిషనర్ ఏ రవీంద్రరావు పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా అదనపు కమిషనర్ ఏ రవీంద్రరావు మాట్లాడారు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ అని ప్రజాసేవలో ఆయన చేసిన కృషి, రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఆయన అందించిన సేవలు మరవలేనివని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వీఎంసీ సిబ్బంది మరియు అధికారులు పాల్గొన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధిపత్యాన్ని తగ్గించి జాతీయ స్థాయిలో ఫ్రంట్ను అధికారంలోకి తెచ్చిన గొప్ప వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అని ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ తెలిపారు. ఎన్టీఆర్ ఆశయ బాటలోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పార్టీని అన్ని విధాలుగా ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నారని తెలిపారు. గురునానక్ కాలనీలోని ఎంపీ కార్యాలయం నందు ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎన్టీఆర్ యుగ పురుషుడైనని, కేవలం 9 నెలల్లోనే పార్టీని స్థాపించి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన మహానుభావుడు ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు. బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించారని అన్నారు. పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థను రూపుమాపి సామాన్య ప్రజలకు న్యాయం చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రమే కాదు, తెలుగు ప్రజల అందరూ కూడా పండగ జరుపుకునే రోజు. మా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు, స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి జన్మదినం. ఈ జన్మదిన సందర్భంగా మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా మహానాడు కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవాళ సినీ రంగంలోనే కాదు, రాజకీయ రంగంలో కూడా రికార్డులన్నీ సొంతం. అది అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారికి 9 నెలల్లో ఒక పార్టీ పెట్టి పార్టీని కూడా సంపూర్ణ మెజారిటీతో అధికారంలో తీసుకురాగలిగిన ఘనత అయింది. ఆ రోజున్న సోషల్ మీడియా లేదు, ఆ రోజు టీవీలు సరిగ్గా లేవు. అయినా కూడా ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజల దగ్గరే ఉండి ప్రజలతో మమేకమవుతా అక్కడే ఆయన దినచర్యలన్నీ కూడా అక్కడే కానిచ్చుకుని ప్రజలలోకి తెలుగుదేశాన్ని బలంగా తీసుకెళ్లారు. బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం ఆయన స్థాపించిన ఈ పార్టీ ఈ 44 సంవత్సరాలలో ఆ బడుగు బలహీన వర్గాల సేవలోనే ఆ బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీగా ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ 1 కోటి సభ్యత్వాలు అందుకుందంటే అది ఏ ముహూర్తంలో వద్దాయన ఈ పార్టీ పెట్టారో ఆ పార్టీ ఒక దేశంలోనే 1 కోటి సభ్యత్వాలున్న ఏకైక ప్రాంతీయ పార్టీగా నిలబడింది. కాబట్టి ముందుగా వారిని స్మరించుకుంటా ఆయన ఎన్నో సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలు వారి చేతుల మీదుగా ఎన్నో ప్రారంభించారు. మనం చూస్తే ఆ రోజు ఎన్నో వ్యవస్థలు. నగర పరిశుభ్రతను కాపాడడంలో ప్రజల సహకారం అత్యంత కీలకమని డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి పరిసరాల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు సహకరించడం అభినందనీయమని అన్నారు. విజయవాడలో ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ కార్యక్రమం విజయవంతంగా కొనసాగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వెటర్నరీ కాలనీ పార్కులో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో సాగునీటి రంగానికి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడమే కూటమి ప్రభుత్వ ధ్యేయమని, ఇరిగేషన్ చరిత్ర గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే అది తెలుగుదేశం పార్టీకి ముందు ఆ తర్వాతేనని జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. మంగళగిరిలో జరుగుతున్న మహానాడు 2వ రోజు వేడుకల్లో ఆయన ముఖ్య వక్తగా ప్రసంగించారు. ఏ ప్రాజెక్టును ఎప్పుడు ప్రారంభించాలి, ఎప్పటికల్లా పూర్తి చేయాలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతున్నారని కొనియాడారు. ఇదే సమయంలో గత వైకాపా ప్రభుత్వంపై వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరుపై మంత్రి నిమ్మల తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, గౌరవ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ బాబు గారికి, తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ కూడా ముందుగా నా నమస్కారాలు మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. జలం ఉంటేనే జనం, జలం ఉంటేనే ప్రగతి, జలం ఉంటేనే ఉనికి. అందుకే ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా కూడా ఎక్కడ జలం ఉంటే అక్కడ నాగరికతలు అభివృద్ధి చెందినటువంటి పరిస్థితి, ఎక్కడ జలం ఉంటే అక్కడే పల్లెల నుంచి పట్టణాల నుంచి మహానగరాలుగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి
సత్యాన్ని గ్రహించే ఆ రోజు అన్న ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర నుండి ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వరకు తాగునీటి రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, అందుకే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇరిగేషన్ శాఖలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ముందు, తెలుగుదేశం పార్టీకి తర్వాత అనేటువంటి విధంగా చరిత్రలో మనందరం కూడా చూడవచ్చు. అటువంటి ఇరిగేషన్ శాఖ ఆ రోజు 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే 5 సంవత్సరాల విధ్వంసమైనటువంటి పాలన, మాకు 18,000 కోట్ల బిల్లుల బకాయిల్ని గత ప్రభుత్వం వారసత్వంగా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి విధ్వంసకరమైనటువంటి ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని తట్టుకుంటూ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలి, ఎప్పుడు పూర్తి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిర్దేశించి అందులో భాగంగా హంద్రీనివా దేవనాడి రాయలసీమకు అటువంటి హంద్రీనివా గత 5 సంవత్సరాల పాలనలో ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేయకపోతే 2024లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు 2025 కల్లా పూర్తి చేస్తాం ఫస్ట్ ఫేజ్ అని ఇచ్చినటువంటి మాట ప్రకారం 5 సంవత్సరాల్లో చేయలేనటువంటి పనిని ఒక్క సంవత్సరంలో హంద్రీనివాను పూర్తి చేసి 727 కిలోమీటర్ వరకు కూడా కృష్ణా జలాలను తీసుకెళ్లినటువంటి నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. తుంగభద్ర ప్రాజెక్టు రాయలసీమకు అత్యంత కీలకమైనటువంటి ప్రాజెక్టు. అటువంటి తుంగభద్ర గేట్లు ప్రమాదభరితంగా ఉన్నాయని 5 సంవత్సరాలు ఆ రోజు నిపుణులు హెచ్చరిస్తే పట్టనటువంటి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం. దాని పర్యవసనంగా 2024లో చూసాం 19వ గేటు కొట్టుకుపోతే కర్ణాటక ప్రభుత్వం సైతం చేతులెత్తేస్తే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పటికప్పుడు కన్నం నాయుడు గారిని పంపించి వాటర్ ఫ్లో అవుతుండగానే గేటును పునర్నిర్మాణం చేసి 80 టీఎంసీల నీటిని కాపాడడమే కాదు మొత్తం 33 గేట్లు కూడా కొత్తవి ఏర్పాటు చేసి రేపు జూన్ నెలలో పాటిల్ గారు కర్ణాటక మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు ప్రారంభిస్తున్నారనంటే అది రాయలసీమకు ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్. శ్రీశైలంలో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడుకు ప్రతిపక్ష హోదా లేకుండా చేయాలని కుట్రపడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఏ ముఖం పెట్టుకుని ఆ హోదా అడుగుతున్నారని గన్నవరం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు ప్రశ్నించారు. జగన్ తన పాదయాత్రను అమరావతి నుండి ప్రారంభిస్తే అక్కడ జరిగిన అభివృద్ధిని కళ్లతో చూడవచ్చని హితవు పలికారు. గన్నవరం నియోజకవర్గంలోని ప్రసాదంపాడు, అంబాపురం క్లస్టర్ల పరిధిలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో డిజిటల్ మహానాడు 2026 వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు పరిశీలకులు మండవ మోహనకృష్ణ ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. బొప్పనారకృష్ణ గారి కాంపౌండ్లో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన పరిస్థితి. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన నాయకులు ప్రసాదంపాడు అలాగే రామవరపాడు గ్రామ పార్టీ నాయకులందరినీ, క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ కొల్లా ఆనంద్ గారు కానీ, సాంబు గారు కానీ, కొండా గారు కానీ, అట్లాగే రామవరపాడు మిగతా నాయకులు, ప్రసాదంపాడు నరసయ్య గారు, హరికృష్ణ గారు, అలాగే రమణ గారు, ఇంకా అందరూ పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ మూల్యం చెల్లించిన ఈ దేశం నుంచి 29 రాష్ట్రాలు ఉంటే చాలా తక్కువ రాష్ట్రాలకు పరిమితం అయిపోయి 21 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఆత్మావలోకనం చేసుకోకుండా మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్ని, డిలిమిటేషన్ బిల్ని వ్యతిరేకిస్తడం బాధాకరం. ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ ఇవాళ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఈ దేశానికి అందించి, ఇందిరాగాంధీని అందించి, ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ని ప్రతిభా పాటిల్ని అందించి, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏఐసిసి అధ్యక్షురాలు కూడా మహిళలు ఉన్న పరిస్థితి. అయినా అలాంటి పార్టీ డీలిమిటేషన్ కూడా స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు హౌస్లో డీలిమిటేషన్ రొటేషన్ పెడదాం అనుకుంటే ఆ రోజు నంది అల్లయ్య గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీలు రాజీవ్ గాంధీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి రొటేషన్ పెడితే ఎస్సీలు మేము గెలవలేమని చెప్తే రొటేషన్ తీసేసి డీలిమిటేషన్ ఒకటే బిల్లు పెట్టినందుకు అలాంటి డీలిమిటేషన్ కారకుడైన ఆ రోజున యాక్సెప్ట్ చేసిన ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ గారి ఆశయాలకు తిలోదకాలు కలిగించి, అలాగే ఇందిరాగాంధీ ఆశయాలకు తిలోదకాలు కలిగించి మీరు సాధించింది ఏంటో నాకైతే అర్థం కాదు. టీఎంసీ భారీ మూల్యం చెల్లించింది దాన్ని బిల్లును వ్యతిరేకించి, అలాగే డిఎంకే పక్కన డిఎంకే స్టాలిన్ కూడా గత ప్రభుత్వం జయలలిత ప్రభుత్వం పెట్టిన పథకాలను ప్రవేశపెట్టిన ఆపకుండా ఇచ్చినా కూడా ప్రజలు తిరస్కరించారు. అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆ రోజున 84లో ఇందిరాగాంధీ అసాసినేషన్ తర్వాత ఆవిడ అంగరక్షకులే ఆవిడ చంపేసిన తర్వాత దేశం మొత్తం 400 స్థానాల పైన కాంగ్రెస్కి వస్తే ఈ రాష్ట్రంలో 42 స్థానాల్లో 36 స్థానాలు తెలుగుదేశం పార్టీ మిత్రపక్షాలకు వచ్చి ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ ఈ దేశంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీగా అవతరించింది నవ్వుతున్న భవిష్యత్తు. ఆ రోజు జరిగింది తప్ప మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో కూడా జరిగే పరిస్థితి లేదు. అలాంటి కారణ జన్ముడు ఎన్టీఆర్. అలాగే ఎన్టీ రామారావు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కానీ, మండల వ్యవస్థ కానీ ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసినట్టు చెప్పడం వల్ల మళ్ళీ మాట్లాడే ఉపయోగం లేదు. కానీ ఎన్టీఆర్ చిరస్మరణీయంగా ప్రజల హృదయాల్లో ఉండాలంటే కారణం దేశ విదేశాల్లో ఆయన జన్మదినాన్ని, ఆయన వర్ధంతిని జరపడం.
అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టడం వల్లే బడుగులకు రాజ్యాధికారం కల్పించడం వల్లే ఎన్టీ రామారావు ఆ రోజున రాజకీయాల్లో రాకముందు ఖమ్మం లాంటి ప్రదేశాల్లో అన్ని జిల్లాల్లో ఆయన ఫోటోలు, రాముడు కృష్ణుడు ఫోటోలను ఎన్టీఆర్, తర్వాత పురాణ పాత్రలకే పరిమితమైన ఎన్టీ రామారావు గారిని రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆచంద్ర తారకం ఎన్టీఆర్ పేరు ఈ రాష్ట్రంలో ఉంటుందని తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ విజయవాడ నుంచి పోటీ చేసిన మా పెద్దనాన్న 2000 అప్పుడు 85లో ఓడిపోయినా, నేను 2019లో 270 ఓట్ల దగ్గర ఓడిపోయినా మళ్ళీ నన్ను హక్కును చేర్చుకుని ఆదరించి గతంలో ఎక్కడూ లేని మెజారిటీ ఇచ్చిన ఈ రెండు సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వ విప్ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో మహానేత ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. మహానాడు 2026ను విజయవంతం చేసిన కార్యకర్తలకు బోండా ఉమా కృతజ్ఞత తెలిపారు. సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో పైపుల రోడ్డు ఎన్టీఆర్ సర్కిల్ వద్ద ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి కేక్ కట్ చేశారు. వృద్ధులకు పండ్లు పంపిణీ చేసి ప్రతి డివిజన్లో పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ సీనియర్ నాయకుల్ని ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా సన్మానించారు. క్లస్టర్ 6, 8, 10, 11 ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన వర్చువల్ మహానాడు వేడుకల్లో పాల్గొని క్రియాశీలక కార్యకర్తల్ని సన్మానించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 175 నియోజకవర్గాల్లో పండుగ వాతావరణంలో మహానాడు 2026 అంగరంగ వైభవంగా జరిగిందని తెలిపారు. ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు జన్మదినోత్సవం, అలాగే మహానాడు సందర్భంగా ఈరోజు తెలుగు ప్రజలందరూ కూడా ఆ యుగ పురుషుడు ఎన్టీఆర్ని ఒక్కసారి స్మరణ చేసుకుంటూ ఆయన ఏ బడుగు బలహీన బీసీ, ఎస్సీ, మైనార్టీ వర్గాల కోసం, ఈ రాష్ట్రంలో మహిళల కోసం చేసినటువంటి ఎనలేని సేవల్ని గుర్తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీలో ఆ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టి సంక్షేమాన్ని కొత్త పుంతలు తొక్కించి దేశానికే ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి యుగ పురుషుడు ఎన్టీఆర్. దేశంలో మొట్టమొదటిసారి పెన్షన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఎన్టీఆర్, తెలుగుదేశం పార్టీ. దేశంలో మొట్టమొదటిసారి పక్కా ఇల్లు నిర్మించింది ఎన్టీఆర్, తెలుగుదేశం పార్టీ. అలాగే కిలోకు 2 రూపాయల బియ్యం కానీ అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, బీసీలకి చట్టసభల్లో యువతకి, చదువుకున్నటువంటి యువతకి అవకాశాలు కల్పించింది ఎన్టీఆర్. బీసీలకి రాజకీయ ప్రాధాన్యాన్ని ప్రోత్సహించింది ఎన్టీఆర్. బడుగు బలహీన వర్గాలకి అండగా ఉంది ఎన్టీఆర్. ఆయన అడుగుజాడల్లోనే తెలుగుదేశం పార్టీ నేటికి కూడా 43 సంవత్సరాలు 44 సంవత్సరాలు అడుగు పెడుతున్న ఈ సందర్భంలో మళ్ళా ఆయన ఆశయాలకి పునరంకితం అవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో. ఈరోజు మహానాడు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, ఈ రాష్ట్రంలో పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకి అండగా అనేక తీర్మానాలు చేస్తూ ఉన్నాం. సంక్షేమానికి పెట్టింది పేరు తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇవాళ 4,000 రూపాయలు పింఛనిస్తున్నా, ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికి తల్లికి వందనం ఇస్తున్నా, మహిళలకు ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం కానీ, మహిళలకి 3 గ్యాస్ బండ్లు ఇస్తూ ఉన్నా, ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఎన్నడూ జరగనటువంటి ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ వల్లే సాధ్యమైందని తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఆ మహానుభావుడు యుగ పురుషుడు ఎన్టీఆర్ ఆశయాలకి పునరంకితం అవుతూ పేద వర్గాలకు నిత్యం కూడా సేవ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. బక్రీద్ పర్వదినం సందర్భంగా విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో ప్రత్యేక నమాజ్ కార్యక్రమం. అన్న ఎన్టీఆర్ జయంతి బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించిన శీతల పానీయాల పంపిణీ కార్యక్రమం. గురునానక్ కాలనీలోని ఎంపీ కార్యాలయం నందు ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి వేడుకలు. విజయవాడలో ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ కార్యక్రమం నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు వెటర్నరీ కాలనీ పార్కులో పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలు. ఇవి బులెటిన్లోని విశేషాలు. తిరిగి మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.